안녕하세요, 할리예요. 오늘 제가 공부한 영어 성경 마태복음 15장 1절로부터 11절 말씀입니다. 그때 바리새인들과 서기관들이 예루살렘으로부터 예수께 나와 이르되 당신의 제자들이 어찌하여 장로들의 전통을 범하나이까? 떡 먹을 때 손을 씻지 아니하니이다. 대답하여 이르시되 너희는 어찌하여 너희의 전통으로 하나님의 계명을 범하느냐? 하나님이 이르시되 내 부모를 공경하라 하시고 또 아버지나 어머니를 비방하는 자는 반드시 죽임을 당하리라 하셨거늘 너희는 이르되 누구든지 아버지에게나 어머니에게 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그 부모를 공경할 것이 없다 하여 너희의 전통으로 하나님의 말씀을 폐하는도다. 외식하는 자들아 이사야가 너희에 관하여 잘 예언하였도다. 일러스되 이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다. 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는도다 하였느니라 하시고 무리를 불러 이르시되 듣고 깨달으라. 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이니라. Matthew chapter 15 verse 1 to 11. Then some Pharisees and scribes came to Jesus from Jerusalem and said, Why do your disciples break the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat bread. And he answered and said to them, Why do you yourselves also break the commandment of God for the sake of your tradition? For God said, Honor your father and mother, and the one who speaks evil of his father or mother is to be put to death. But you say, Whoever says to his father or mother, Whatever I have that would help you has been given to God. He is not to honor his father or mother. And by this you have invalidated the word of God for the sake of your tradition. You hypocrites, rightly did Isaiah prophesy about you by saying, This people honors me with their lips, but their heart is far away from me. And in vain do they worship me, teaching as doctrines the commandment of man. After Jesus called the crowd to him, he said to them, Hear and understand. It is not what enters the mouth that defiles the person, but what comes out of the mouth, this defiles the person. 한 절씩 볼게요. By verse. Then, 그때, some Pharisees and scribes, 어떤 바리새인들과 서기관들이 came to Jesus, 예수님께로 왔어요. From Jerusalem, 예루살렘으로부터, and said, 그리고 말했어요. 바리새인들은 율법에 능통했고 문자 그대로의 그 율법을 다 지키려고 했던 형식주의자들이래요. 그리고 scribes, 서기관들은 이 사람들도 율법에 능통했고 그걸 근거로 계약이나 뭐 법률 이런 거에 관련된 일을 할 수 있었던 사람이라고 해요. 그러니까 둘 다 일단 율법에 능통하죠. 그래서 이제 율법으로 예수님을 공격하는 거예요. Why do your disciples break the tradition of the elders? 왜 당신의 제자들이 깹니까 전통을 장로들의? 왜 당신의 제자들은 장로들의 전통을 깹니까? For they do not wash their hands when they eat bread. 뭐 때문에 이렇게 얘기를 하냐면, 뭐에 관해서 얘기를 하냐면, 그들이 손을 씻지 않습니다. 언제? When? 그들이 빵 먹을 때 손을 안 씻잖아요. And he answered and said to them. 그리고 예수님께서 대답하셨습니다. 그리고 말씀하셨습니다. 그들에게 Why do you yourselves also break the commandment of God? 왜 너희 스스로는 또한 깨느냐? 하나님의 계명을 깨느냐? For the sake of your tradition. For the sake of 무엇을 위해? 너희의 전통을 위해 왜 하나님의 계명을 너희들은 깨느냐? For God said,
무엇에 관하여? 왜 이런 얘기를 하냐면 God said, 하나님께서 말씀하셨다. Honor your father and mother. 너희 어머니와 아버지를 공경해라. And the one who speaks evil of his father or mother. 사람, 어떤 사람이냐면 말해요. 악한 말, 나쁜 말을 해요. 누구에 관해? Of his father or mother. 그의 아버지나 어머니에 관해 나쁜 말, 사악한 말, 비방하는 말을 하는 사람은 is 될 거예요. To be put to death. 어떤 상태가 be put 놓여지게 될 거예요. To death. 죽음으로. 부모님에 대해서 나쁜 말을 하는 사람은 죽음의 상태에 놓여지게 될 겁니다. 죽을 거예요. But you say, 하지만 너희들은 말한다. Whoever says to his father or mother, 누구든지 말하면 그의 아버지나 어머니에게 뭐라고 말하냐면 큰 따옴표 Whatever I have, 뭐든지 내가 갖고 있는 것은 that would help you. 내가 갖고 있는 것에 대한 설명이야. 내가 당신에게 도움을 줄 수 있을 만한 무엇이든지 has been given to God. 이미 드려진 바 되었습니다. 하나님께. He is not to honor his father or mother. 아까 5절에서 이렇게 말하는 사람은 누구나 였죠. 거기에 연결되는 거예요. 그 사람은 어떤 상태가 될 거예요. is not 아닌 상태가 될 거예요. 어떤 아닌 상태? to honor 공경이에요. 공경하는 상태가 아니게 될 거예요. his father or mother. 그의 아버지나 어머니를. 무슨 말이에요? 누구든지 부모님께 드릴 만한 어떤 거든지 하나님께 다 드렸다고 말하는 사람은 아니에요. 그렇게 공경하지 않아도 돼요. 그의 아버지나 어머니를 봉양하지 않아도 돼요. 그렇게 바리새인들이 얘기를 했대요. And by this, 그리고 이것에 따라 you have invalidated the word of God. 너희들은 했다, 무효화했다. 말을 하나님의 말씀을 무효화했다. 효과가 없게 했다. 더 나아가선 틀리다고 입증했다까지도 갈 수 있어요. invalidated는. For the sake of your tradition. For the sake of 뭐를 위해? Your tradition. 너희들의 전통을 위해. You hypocrites. 너희 위선자들아. Rightly did Isaiah prophesy about you. 맞게 했다 이사야가 예언을 너희에 관하여. By saying. 이렇게 말함으로써. This people honors me. 이 백성들이 나를 공경하나 with their lips, 입술로, but their heart, 하지만 그들의 심장은, 마음은 is far away from me. 나로부터 멀리 있구나. And in vain, 그리고 헛되이, do they worship me. 한다 그들이 그들이 나를 경배한다. Teaching as doctrines, 가르친다 뭐로써? 교훈으로서, 신조로서. The commandment of man. 무엇을? 사람의 계명을. 그리고 헛되이 나를 경배한다. 사람의 계명을 그들의 교훈으로 가르침으로써. 하나님의 계명이 아니라 사람의 계명을 가르친다는 거죠. After Jesus called the crowd to him. 뭐한 후에 예수님께서 부르셨어요. 예수님께서 무리를 그에게로 부르신 후에 he said to them. 예수님께서 말씀하셨어요. 그들에게. Hear and understand. 들어라. 그리고 이해해라. It is not what enters the mouth that defiles the person. 이건 아니에요. 뭐가 아니에요? What enters the mouth. 입으로 들어가는 것. That defiles person. 사람을 더럽히는 것은 입으로 들어가는 것이 아니라 but what comes out of the mouth, this defiles the person. 사람의 입에서 나오는 것, 이것이 더럽힌다 사람을. 자, 여기까지 오늘 영어 성경 읽어봤고요. 그리고 오늘 영어 성경 읽으면서 제가 다시 한번 생각났던, 이런 게 있었지, 맞아, 이런 게 있었지, 라고 생각했던 그런 부분들을 3가지 정도, 레슨이라는 제목 아래에 정리해봤어요. 그럼 제가 저 스스로에게 되짚어보는 그런 레슨입니다. 1번, 대문자로 쓰인 것. 대문자로 쓰인 게 무엇이냐? 일반적으로 대문자로 쓰인 거는 이제 문장 시작할 때 첫 번째 글자 또는 고유명사죠. 근데 성경에서는 독특하게 대문자로 쓰인 것들이 있어요.
그게 뭐냐면요. 하나님, God, Jesus, 예수님, 아니면 예수님을 일컫는 대명사, he, his, him, himself 이런 거. 문장 중간에 나와도 항상 이 단어들은 대문자로 시작해요. 또는 세 번째 성경 말씀. 성경 말씀을 그대로 인용할 때 전체가 다 대문자로 쓰여져요. 그래서 예를 들어서 보면 1절에 여기 지금 밑줄 그어놓은 거는요. Pharisees, Jerusalem 이거는 원래 고유명사죠. 평소에도 이런 건 당연히 대문자로 시작해요. 문장 중간에서. 그런데 성경에서는 이 노란색으로 표시한 부분들이 문장 중간에서 대문자로 쓰여요. 예를 들어서 1절에 Then some Pharisees and scribes came to Jesus from Jerusalem and said 예수님, Jesus가 J가 문장 중간에서 대문자로 쓰였죠. 2절에 Why do your disciples break the tradition? 왜 당신의 제자들이 전통을 깹니까? Your, 예수님을 지칭하죠. 그래서 이것도 문장 중간에 대문자로 쓰였어요. 3절에 And he answered. 그리고 예수님께서 대답하셨습니다. 이건 그냥 he라고 돼 있지만 대문자로 돼 있잖아요. 딱 보면 예수님이구나 이렇게 알 수가 있는 거예요. 4절에 For God said. 하나님, God은 항상 G는 대문자로 쓰여요. 그리고 그 다음 작은 따옴표 안에 들어있는 모든 말이 다 대문자로 되어 있죠. Honor your father and mother. 너희 아버지와 어머니를 공경해라. 이 부분도 이제 성경에서 그대로 인용됐기 때문에 다 대문자로 쓰여져 있는 거예요. 이걸 제가 왜 얘기를 하냐면요. 제가 처음으로 성경 읽었을 때가 중학교 때였는데 그 중학교 때 제가 이거를 성경책을 보다가 엄마한테 들고 간 적이 있어요. 엄마 이거 성경 이상하다고, 이거 틀린 것 같다고 이렇게 가져갔었어요. 그때만 해도 이제 문장 중간에는 대문자가 이렇게 안 쓰인다고 생각을 했으니까 아무리 봐도 이상했던 거죠. 그래서 그때 생각이 나가지고 한번 다시 리마인드 할 겸 이렇게 첫 번째 꼭지로 정리를 해봤고요. 따옴표. 따옴표는요, 작은 따옴표, 큰 따옴표가 있죠. 그러니까 한국어랑 똑같아요. 작은 따옴표는 인용을 나타내고요. 큰 따옴표는 대화문이에요. 이걸 직접 소리내서 얘기를 했다는 거죠. 예를 들어서 살펴보면 4절에 For God said, Honor your father and mother. 아까 방금 전에 또 인용했던 부분이죠. Honor your father and mother. 이게 성경책에 있는 구절인데 성경 구절 그대로 인용한다는 뜻에서 작은 따옴표 안에 들어가 있고요. 그 다음 2절 Why do your disciples 땡땡땡 when they eat bread? 요게 바리새인들을 직접 발화해서 이야기했다는 거예요. 대화문으로 읽으면 돼요, 이거는. 근데 오늘 영어 성경 공부하면서 따옴표가 갑자기 왜 생각났냐? 오늘 따옴표가 진짜 많더라고요. 그리고 3절에서 시작된 큰 따옴표가 쭉쭉쭉쭉 어디서 끝나냐면요. 9절에 가서야 끝이 나요. 짝을 맞춰보면 그렇게 돼요. 그 가운데 엄청나게 많은 작은 따옴표와 큰 따옴표들이 있는데 이거는 요 노란색으로 표시된 큰 따옴표 안에서 또다시 인용을 하거나 대화문이 들어가거나 이런 거예요. 짝을 맞춰보면 그렇게 돼요. 저는 요거를 이렇게 짝을 맞춰봤을 때 조금 내용이 더 이해가 쉬웠던 것 같아요. 한국어 성경으로 볼 때 제가 좀 어려운 점이 구두점이 없어가지고 이게 어디서 끊어지는 건지 알아보기가 힘들 때가 많은데 그 날샘으로 저는 큐티를 하고 있고 그 내용을 계속 업로드하고 있어요. 근데 그 옆에 영어 성경이 나와 있어서 요런 걸 옆에 비교하면서 보면 내용을 이해하기가 쉽더라고요. 오늘 성경도 마찬가지로 이 따옴표를 보면서 이해를 하니까 훨씬 쉬웠어요. 이 큰 따옴표 안에 작은 따옴표 있는 거를 짝 맞추는 걸 제가 한번 보여드릴게요. 여기 빨간 따옴표 있죠. Whoever says부터 his father or mother. 이게 바리새인들이 이렇게 얘기한다고 예수님께서 인용을 하셨다는 거예요. 그래서 작은 따옴표죠. 그런데 이 작은 따옴표 안에 보면 또 큰 따옴표가 있어요. 파란색으로 돼 있는. 요건 또 그 사람들이 입으로 발화해서 얘기했다고 인용구 안에 발화문, 그 대화문을 넣어 놓은 거예요. 이렇게 짝을 맞춰가면서 보면은 의미를 파악하기가 전 좀 쉬웠어요. 3번. 말이 되게 읽자. 이건 제가 항상 저 스스로에게 하는 얘기인데요. 제가 사실 좀 단어나 문법 이런 걸 잘 모르는 편이에요. 대신 저는 그냥 말이 되게 읽자라고 생각을 하면서 읽는 편이거든요. 또
오늘도 일단 영어 성경을 쭉 읽었고 해석을 끝냈어요. 그러고 나서 이게 굳이 문법 사항을 다 가져오지 않아도 읽을 수 있는데 이걸 어떻게 나누어 볼 수 있을까 하면서 다시 역으로 여기에 있는 문법 사항이 뭔지 한번 체크해 봤어요. 그래서 첫 번째 문법 사항 봤던 게 비투용법 이런 게 있더라고요. 사실 이거 중학교 때 듣고 되게 오랜만에 진짜 오랜만에 찾아본 거예요. 비투용법이 뭐냐면요. 투부정사의 형용사적 용법으로 예정, 의무, 의도, 가능, 운명으로 해석할 수 있다. 뭐 5가지로 해석할 수 있다고 뭐 이렇게 있어요. 이게 제가 옛날에 어디 맨투맨 이런 데서 봤던 기억이 흐릿하게 남아 있어서 찾아봤어요. 근데 이거를 굳이 몰라도 해석하는 데는 좀 문제가 없어요. 예를 들어서 보여드릴게요. 4절에 For God said, honor your father and mother, and the one who speaks evil of his father or mother is to be put to death. 하나님께서 말씀하셨다. 너희 아버지와 어머니를 공경하라고. 그리고 뭐만 사람은 어떤 사람이냐면 나쁜 말을 해요. 누구에 대해서? 그의 아버지나 어머니에 대해서 나쁜 말을 하는 사람은 is to 여기 비투용법이에요. is 될 거예요. to be put 어떤 상태가 돼요? be put 놓여질 거예요. to death 죽음의 상태에 놓여지게 될 거예요. 이게 뭐예요? 죽을 거야. 운명이죠. 자기 부모님에 대해서 안 좋은 말 하면 죽을 거야. 이렇게 운명이죠. 아까 그 무슨 5가지 용법에 따르면 운명이죠. 죽을 운명이다. 근데 그 운명이라는 뜻을 막 찾아서 들어가지 않아도 말이 되게 읽다 보면은 그 뜻이잖아요. 이게 그냥. 요렇게 해석을 해봤고, 두 번째에는 이제 말이 되게 읽으려면 문맥이 필요해요. 그래서 6절에 he is not to honor, 여기 is not, be to가 있는데요. 문맥을 보기 위해 5절부터 가져왔어요. But you say, 하지만 너는 말한다. Whoever says to his father or mother, 누구든지 아버지나 어머니에게 말하면, 뭐라고 말하냐면, Whatever I have that would help you has been given to God. 뭐든지 내가 갖고 있는 것은 그게 어떤 거냐면 당신을 도와줄 만한 어떤 것이든지 이미 하나님께 드린 바 되었다. 이렇게 말하는 사람은 누구든지 he is not. 그 사람은 어떤 상태가 될 거예요. 될 거예요. 뭐가 될 거예요? not. 아닌 상태가 될 거예요. to honor. 공경하는 상태가 아니게 될 거예요. his father or mother. 그의 아버지나 어머니를. 이게 무슨 소리예요? 누구든지 내가 가지고 있는 거 다 이미 하나님께 드렸잖아요. 이렇게 말하기만 하면 부모님 봉양할 상태가 아니게 된다? 의무가 없게 된다? 공경하지 않아도 돼. 그러니까 아까 5가지 용법 중에서 의무에 해당하는 거죠, 지금은. 근데 그 의무가 있다, 비투용법이다, 의무다 생각 안 해도 말이 되게 읽다 보면은 공경 안 해도 돼. 라고 말한다고 이렇게 해석을 할 수가 있는 거죠. 그래서 문법을 다 알고 있으면 너무 좋아요. 정확하게 해석할 수 있으니까. 그런데 저 같은 사람 있잖아요. 문법책부터 열기 시작하면 그 현란한 어, 표현들에 머리가 아파오기 시작하면서 영어 공부를 하고 싶지 않아지는 상태가 되는 사람들은 일단은 그냥 말이 되게 읽는 연습을 하다 보면 여러 예가 쌓여서 그걸 해석하는 능력이 좀 쌓이고 났을 때 그때 문법을 보면 좀 더 쉽게 이해가 되는 것 같아요. 그래서 정말 자기가 문법에 자신이 없다. 근데 문법을 너무 모른다. 그렇다 하더라도 못 읽는 건 아니다. 라는 거를 좀 보여드리려고 비투용법을 뭐 굳이 그거에 대한 문법적 지식이 없어도 해석할 수 있는 방법을 한번 보여드렸고요. 두 번째, 주어 동사 조치. 주어 동사 조치 inversion인데요. 이게 무슨 뜻이냐면 주어와 동사의 위치를 바꾸는 거예요. 근데 보통 이게 의문문 만들 때 제일 많이 쓰죠. 그런데 또 다른 경우가 있는데 저는 이걸 다 뭉뚱그려서 강조를 위해서 사용한다라고 기억을 하고 있더라고요. 그 강조의 뭐 버전이 한 뭐 4개인가 5개인가 이렇게 있어요. 근데 뭐 그런 거 다 치우고 이거 어떻게 해석하는지 그냥 한번 보여드릴게요. 7절 You hypocrites, 너희 위선자들아. Rightly did Isaiah prophesy about you by saying 맞게 했다 이사야가 예언을 너희들에 관해 이렇게 말하여 너네 대해서 딱 맞게 이사야가 예언했네.
이런 거죠. 지금 도치가 어떻게 된 거냐면요. 원래 문장 순서는 Isaiah prophesied rightly about you. 이사야가 예언을 했다. 맞게 너희에 관해. 이거예요. 근데 rightly를 앞으로 뺐어요. 왜 뺐을까요? 말을 한다고 생각해봐요. 딱 맞게 했네, 이사야가. 강조하고 싶은 거죠. rightly를 강조하고 싶은 거예요. 그 앞으로 뺐어요. 그러다 보니까 얘네들은 그걸 뺐다는 표시로 주어랑 동사의 자리를 바꾼대요. prophesied의 과거가 일반 동사 did로 바뀌어서 Isaiah랑 자리를 바꾼 거죠. 그래서 rightly did Isaiah가 된 거예요. 근데 그거는 이제 영문학을 하시는 분들이나 뭐 문법을 분석하시는 분들이 하시면 되는 거고, 뭐 굳이 우리가 이걸 읽을 때 그걸 다 알아야만 해석할 수 있냐? 그건 아니라는 거예요. 물론 주어 동사 조치라는 걸 알고 있으면 좀 더 쉽게 접근할 수도 있겠죠? 근데 모른다고 하더라도 해석을 못 하지는 않아요. 지금 별로 문제되지 않게 해석을 했죠. 9절 보면은 And in vain do they worship me. 그리고 in vain, 헛되이 do they worship me. 한다 그들이 경배를 나를. 헛되이 그들이 나를 경배한다. 이것도 주어 동사 도치인데요. 보면은 원래 문장은 they worship me in vain이에요. 그들이 경배한다 나를 헛되이. 근데 in vain을 강조하고 싶으니까 앞으로 뺀 거예요. 헛되이. 아, 헛되다, 헛되다. in vain을 뺐어요. 그럼 문법적으로 얘네는 이걸 부사를 뺐다는 뜻으로 주어랑 동사를 바꾼대요. 그냥 그건 걔네들 약속이래요. 근데 worship이 있잖아요. 일반 동사로 do를 빼서 앞으로 they랑 바꾼 거예요. 그래서 in vain do they worship me. 하지만 이거 몰라도 아까 전에 헛되이 했다 그들이 경배를 나를 이렇게 해석하는데 전혀 문제가 없죠. 다시 한번 말씀드리지만 문법을 알면 정확하게 해석해서 좋아요. 근데 문법을 모른다고 해도 해석을 못하는 건 아니라는 거. 말이 되게 읽다 보면 이제 그게 쌓여서 나중에 문법을 찾아봤을 때 이해하기가 더 쉬워질 수도 있다는 거. 이것까지 오늘 말씀드리겠습니다. 오늘의 영어 성경 공부는 이것으로 마치겠습니다. 내일 또 다시 돌아올게요. 감사합니다.